छात्रों, नमस्कार। आज मैं 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए एक वैज्ञानिक कविता, जो जिस तरह विज्ञान में हम पढ़ते हैं उसी तरह ये विज्ञान के विषय को एक कविता के रूप में हम यहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो ऐसे एक कविता है, चुंबक है धरती हमारी। एक कविता चुंबक, चुंबक का अर्थ क्या है? वो आकर्षणीय, ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ. ಧರ್ತಿ ಭೂಮಿ, ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಹಮಾರಿ ಧರ್ತಿ ಕೋ ಹೈ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಚುಂಬಕ್ ಹೈ ಧರ್ತಿ ಹಮಾರಿ, ಹಮಾರಿ ಧರ್ತಿ ಕೋ ಚುಂಬಕ ಶಕ್ತಿ ಹೈ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಚುಂಬಕ್ ಹೈ धरती हमारी, कविता का नाम है चुंबक है धरती हमारी। और इस कविता में आने वाले नए शब्दार्थ को हम पहले देखेंगे। ओ गहरी, गंभीर, खोजबीन करना, किसी चीज के बारे में पता लगाना, ಯಾವುದೇ खोज ಅಂದ್ರೆ ढूंढना, ಶೋಧನ, ಅನ್ವೇಷಣೆ करना, खोजबीन करना, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು. ಕೆಲವು ಸಮಯ ಅದು ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಬೀಳ್ತು ಅಂತೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. किसी चीज के बारे में पता लगाना. चुंबक ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. चुंबक, चुंबक ಅಂದ್ರೆ अपनी ओर खींचने वाली धातु, ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಸ್ತು ಯಾವುದು? ಚುಂಬಕ್ ಅಂದ್ರೆ हमारी धरती चुंबक है. गुण, विशेषता, बुद्धिमान, समझदार, ढूंढ, खोज, हुड़कुವುದು, शोधिಸುವುದು. तो इस पाठ में आने वाले कुछ नए शब्द है. इसका ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ನಾವೀಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಚುಂಬಕ್ ಹೈ धरती हमारी. इस कविता का आशय क्या है, अथवा इस कविता से हम क्या सीख सकते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में अब हम देखेंगे. प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेब को देखा और खोजबीन करके पता लगाया कि धरती में चुंबकीय गुण होता है. ಈ ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಈಗ ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಐಜಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಲ್ವಾ? ಐಜಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ने हमारी धरती को चुंबकीय शक्ति है ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಪಾಠದಿಂದ, ಈ ಕವಿತೆಯಿಂದ बताया न्यूटन ने ये ಯಾವಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದ, ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ, ಅದಕ್ಕೇನು ಅವನು ಯಾವ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನು ಅವನು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಅವನು ಪೇಡ್ ಸೆ ಗಿರ್ತೆ ಸೇಬ್ ಕೋ ದೇಖಕರ್, ಮರದಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಸೇಬನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸೇಬನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ವಸ್ತು ಮೇಲಿಂದ, ಆ ಸೇಬು ಮರದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತದ, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಪತಾಲಗಾನ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ
पेड़ से नीचे ತರ್ತಾ है. ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮರದಿಂದ ಹಣ್ಣು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲಿಬಹುದು. कवितेना नोटोरी एक बार मैं पूरा कविता को वाचन करूंगी. कविता का नाम चुंबक है धरती हमारी. एक युवक था बुद्धिमान, आइजैक न्यूटन उसका नाम. एक दिन बैठा बगीचे में, डूबा गहरी सोच में. पेड़ से गिरा एक सेब लाल, सेब उठाया पेड़ को देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, सेब को उसने फिर से फेंका. सेब आया फिर से नीचे. देख देख कर लगा सोचने, आखिर यह गिरा क्यों नीचे. सोच सोच कर पता लगाया, खोज बीन कर क्या समझाया. चुंबक बनकर धरती हमारी, खींचे वस्तुएं अपनी ओर सारी. बच्चों यही है गुण धरती का, याद रखो तुम नाम ನ್ಯೂಟನ್ का. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪದ್ಯ ಇದೆ. ಬಹಳ ಹೇಗೆ ಐಜಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. भावार्थ को देखना. एक युवक था बुद्धिमान. एक युवक, और युवक कैसा था? बुद्धिमान था, बहಳ बुद्धिमंत ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಇದ್ದ. ಅವನ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? उसका नाम था आइजैक न्यूटन. उस बुद्धिमान बालक का नाम था आइजैक न्यूटन. एक बुद्धिವಂತ आइजैक न्यूटन ಈ ಬಾಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? एक दिन पेड़ के नीचे बैठा बगीचे में. एक बगीचा तोटा कई तोटा. आ बगीचे में एक पेड़ के सेब के पेड़ के नीचे बैठा. ಒಂದು ದಿನ ಆ ಸೇಬಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅವನು ಕೂತಾನೆ. ಕೂತು ಗಹರಿ ಡೂಬ್ ಸೋಚ್ ಮೇ ಡೂಬಾ. ಏನೋ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಗಹರಿ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾ ಆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅವನು ಕೂತಿದ್ದ. सेब के पेड़ के नीचे गहरी सोच में डूब गया था. कौन? आइजैक न्यूटन. ये आइजैक न्यूटन कैसे थे? वो बहुत बुद्धिमान थे. बहಳ बुद्धिವಂತ ಆಗಿದ್ದ. और सोचते सोचते वो पेड़ के नीचे बैठा था. पेड़ से गिरा एक सेब लाल. वो सोच में था. ಅವನು ಆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪೇಡ್ ಸೆ ಏಕ್ ಲಾಲ್ ರಂಗ ಕಾ ಸೇಬ್ ಗಿರಾ. ಒಂದು ಕೆಂಪಾದ ಸೇಬು ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ, ಪೇಡ್ ಸೆ ನೀಚೆ ಗಿರಾ, ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಆ ಸೇಬು ಬೀಳುತ್ತೆ. आइजैक न्यूटन ने सेब को उठाया. जो गिरे हुए सेब को उठाया, पेड़ को देखा. ಆ ಮರದಿಂದ ಬಿದ್ದಂತ ಆ ಸೇಬಣ್ಣನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆ ಊಪರ್ ದೇಖ, ಮರವನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಊಪರ್ ದೇಖ, ಮೇಲೆ ಮರ ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿತ್ತು ಅಂತ. ಅವ್ರು नीचे देखा, कहाँ गिरा, ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾನೆ. सेब को उसने फिर से फेंका. ऊपर देखा, नीचे देखा, पेड़ को देखा. के मन में, उनके दिमाग में कोई सोच आ रहा है, योचने बता रहे. इसलिए उसने क्या किया? पुनः हेमंदा फिर से पुनः सेब को उसने फेंका. पुनः हेमंदा ಆ ಸೇಬನ್ನ ಫೇಂಕನ
ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಸೇಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಬ್ ಆಯಾ ಫಿರ್ ಸೆ ನೀಚೆ, ಆ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಎಸೆದಂತಹ ಸೇಬು ಏನಾಯ್ತು, ಫಿರ್ ಸೆ ನೀಚೆ ಆಯಾ, ಪುನಃ ಕೆಳಗೆ ಆ ಸೇಬು ಬಂತು. ದೇಖ ದೇಖ ಕರ್ ಲಗಾ ಸೋಚನೆ, ಸೇಬು ಮತ್ತೊಂದು ಎಸ್ತ, ಪುನಃ ಸೇಬು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, और सेब पेड़ से नीचे गिर रहे हैं और उस सेब को उठाकर फिर फेंकता है, वो सेब भी फिर गिर पड़ता है धरती पर. आगे ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಸೋಚನೆ ಲಗಾ, ಅವನಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, आखिर क्या गिरा क्यों नीचे, आखिर क्यों गिरा है ये सेब नीचे, ಯಾಕೆ ಈ ಸೇಬು ಹೆಸದ್ರೆ ಪುನಃ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ एक दिन आइजैक न्यूटन ने, एक बहुत बुद्धिमान लड़का था, उन्होंने एक दिन क्या किया, बगीचे के सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, गहरी सोच में डूबा था, बड़ा योचನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ. इದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ पेड़ से एक लाल रंग का सेब नीचे गिरा. उन्होंने उस सेब को उठाया, हो गया सेबನ್ನ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, और पेड़ को देखा, ಮರವನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ऊपर देखा, नीचे देखा, और फिर से उस सेब को ऊपर फेंका. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಬನ್ನ, ಆ ಸೇಬನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಸೆತಾನೆ, ಆದರೆ वो सेब भी नीचे गिरा. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಆ ಸೇಬು ಸಹ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ, ये सेब क्यों नीचे गिर गया, ಯಾಕೆ ಈ ಸೇಬು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತು, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೋಚ್ ಸೋಚ್ ಕರ್ ಪತಾ ಲಗಾಯ, ಯೋಚಿಸ್ತಾ 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 ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡದೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. खोज बीन कर यह समझाया, किसी चीज के बारे में पता लगाना, ಅದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಚತೆ ಸೋಚತೆ खोज बीन कर यह समझाया, पता लगाया, ಕೊನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, चुंबक बनकर धरती हमारी, हमारी धरती, ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿ ಚುಂಬಕ ಶಕ್ತಿ ಹೈ, ಚುಂಬಕ ಬಂಕರ್ ಆಕರ್ಷಣವಾಗಿದೆ. खींचे वस्तुए अपनी ओर सारी, अपनी ओर ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, खींचता है. खींचे वस्तुओं की अपनी ओर, ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವು ಸಹ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐಜಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬಚ್ಚೋ ಯಹಿ ಹೈ ಗುಣ ಧರ್ತಿ ಕಾ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಗುಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಖೀಂಚೆ ವಸ್ತುಯೇ ಅಪ್ನಿ ಓರ್ ಸಾರಿ, सारे वस्तुओं को अपने ओर खींचते हैं. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಆಗಲಿ ಅದು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ಐಜಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ನೇ. याद रखो तुम नाम न्यूटन का, स्लैम ए आइजैक न्यूटन. ए आइजैक न्यूटन को हम याद रखना चाहिए, क्योंकि ए आइजैक न्यूटन ने पता लगाया है कि हमारी धरती को चुंबक शक्ति है, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಚುಂಬಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಹಾಗಾಗಿ हम सदा ಐಜಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಯಾದ ರಖನಾ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕವಿತೆಯ ಉದ್ದೇಶ.
ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಾದರೂ ಸಹ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಹನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ये आइजैक न्यूटन ही एक उदाहरण है। उन्होंने किसी सोच में उन्होंने पेड़ के नीचे बैठा था, लेकिन एक पेड़ से सेब गिर पड़ा। उस सेब से ही उन्होंने एक सिद्धांत को पता लगाया। ಏನು ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಬಿತ್ತು ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ಕಂಡಿಡಿದ, ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು। ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸದಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು। ಹಾಗೆ ಧರ್ತಿ ಕೋ ಚುಂಬಕ ಶಕ್ತಿ ಹಾಯ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन एक बहुत बुद्धिमान लड़का था और युवक कैसा था, युवक बहुत बुद्धिमान था। पेड़ से नीचे गिरे हुए सेब को देखकर उन्होंने सोचा वो पेड़ से नीचे क्यों गिर गया, ಯಾಕೆ ಮರದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾ सेब ऊपर से नीचे फिर क्यों गिरा, क्योंकि धरती को चुंबकीय गुण है, इसलिए जो भी चीज ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಮೇಲಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸಾರೇ ವಸ್ತುओं को अपनी ओर खींचता है, ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಚುಂಬಕೀಯ ಗುಣ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಐಜಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು। ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವು PPTಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಐಜಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು। चुंबक है धरती हमारी, हमारी धरती को चुंबक शक्ति है। The Earth's magnetic field, North Magnetic Pole, Geographic North Pole। है चुंबक है हमारे धरती को चुंबक शक्ति है। इसको एक युवक था बुद्धिमान, आइजैक न्यूटन उसका नाम है। चित्र में वो देख रहे हैं, वो आइजैक न्यूटन है। वह बहुत बुद्धिमान लड़का था। ये आइजैक न्यूटन ने एक दिन बैठा बगीचे में, वो बगीचा में वो बैठा है और बगीचे में बैठकर डूबा गहरी सोच में, ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ। वो डूबा गहरी सोच में, पेड़ से गिरा एक सेब, लाल रंग का था। वो कौन सा रंग है सेब का? वो लाल रंग है। पेड़ से गिरा एक सेब लाल, एक लाल सेब पेड़ से गिरा है। उस सेब को उठाया, पेड़ एक सेब उठाया, पेड़ को देखा, सेब को उसने फिर से फेंका। सेब को उसने फिर से फेंका, सेब आया फिर से नीचे। उन्होंने उस पेड़ के नीचे बैठकर एक सेब, लाल रंग का सेब नीचे गिरा और उस सेब को उठाया, पेड़ को देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। सेब को उसने फिर से फेंका, सेब आया फिर से नीचे। ಪುನಃ ಏನಾಯ್ತದು? ಪುನಃ ಆ ಸೇಬು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು। देख देख कर लगा सोचने, आखिर यह गिरा क्यों नीचे। उस सेब को हाथ में लेकर उन्होंने बहुत सोचा,
वो देख देख कर वो पेड़ को देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा और फिर से उस सेब को फेंका। ये सेब यहाँ आया, फिर से नीचे। ಆ ಸೇಬು ಪುನಃ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಆ ಸೇಬನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೇಖ್ ದೇಖ್ ಖರ್ ಲಗಾ ಸೋಚನೆ, ಕ್ಯೂ ಗಿರಾ ಆಖಿರ್ ಗಿರಾ ಕ್ಯೂ ನೀಚೆ, ಯಾಕೆ ಬಿತ್ತು, ಅದು ಕೆಳಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಓ ದೇಖ್ ದೇಖ್ ಕರ್ ಲಗಾ ಸೋಚನೆ, ಆಖಿರ್ ಗಿರಾ ಯಾ ಕ್ಯೂ नीचे। सोच सोच कर पता लगाया, खोज बीन कर या समझाया, चुंबक बनकर धरती हमारी। उन्होंने सोच सोच कर पता लगाया, बहुत सोचा, ऐसे क्यों नीचे गिर गया। ये चित्र में कौन है? वो आइजक न्यूटन है। ये बुद्धिमान लड़का था। उन्होंने वो गहरी सोच में पड़ा है। उन्होंने सोच रहा है क्यों सेब ने ऊपर से नीचे, पेड़ से नीचे गिरा। बहुत सोच सोच कर उन्होंने अंतिम में पता लगाया, ಕೊನೆಗೆ ಕಂಡಿಡ್ತಾನೆ। खोज बीन कर या समझाया, खोज बीन कर किसी चीज़ के बारे में पता लगाकर ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಕಂಡಿಡಿದು ಕೊನೆಗೆ ಸಂಚಾಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ। ಚುಂಬಕ್ ಬನ್ಕರ್ ಧರ್ತಿ ಹಮಾರಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ತಿಗೆ ಚುಂಬಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ। ಚುಂಬಕ್ ಬನ್ಕರ್ ಧರ್ತಿ ಹಮಾರಿ, ಓ ಖೀಂಚೆ ವಸ್ತುಯೇ ಅಪ್ನಿ ಓರ್ ಸಾರಿ, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಇದೆ। ಸಭಿ ಚೀಜೋं को अपनी ओर खींचती है। उन्होंने ಯೋಚಿಸಿ ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ ಐಜಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಹ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। कोई भी चीज़ को ऊपर फेंकते तो ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಎಸೆದಾಗ ಆ ವಸ್ತು, कोई भी ಚೀಸು, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಆಗಲಿ ನಾವು ಮೇಲೆ ಎಸೆದಾಗ ಅದು ಪುನಃ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ। ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ। ಈ ಆಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಆಗಲಿ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। ಚುಂಬಕ್ ಬನ್ಕರ್ ಧರ್ತಿ ಹಮಾರಿ, खींचे वस्तुएं अपनी ओर सारी। बच्चों, यह गुण यही है गुण धरती का। ಈ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಗುಣ ಅಂತೇಳಿ ಐಜಕ್ ನ್ಯೂಟನ್, याद रखो तुम नाम न्यूटन का। उस बुद्धिमान बालक का नाम था वो आइजक न्यूटन था। उन्होंने आइजक न्यूटन ने वो पेड़ से नीचे बैठकर ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತು ಒಂದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮೇಲಿನಿಂದ, ಮರದ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದ ಹಣ್ಣಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಮ್ ಹಮೇಶಾ ಯಾದ್ ರಖೋ ತುಮ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಕಾ, ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತಹ ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಐಜಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ನ ನೀವು ಹೆಸರನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು। तो आगे इस मूल्यांकन की ओर अब हम चलेंगे। आइजक न्यूटन और धरती को चुंबकीय शक्ति के पीपीटी को अब तक तुमने देखा है। अब इससे पता चला है हमारी धरती को चुंबकीय गुण है। इंತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಈ
ಐಸೆಕ್ ನ್ಯೂಟನ್. ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐಸೆಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ನೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಂತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ. युवक कैसा था? युवक कैसा था? ओ युवक था ना, वो युवक कैसा था? युवक बुद्धिमान था. युवक बुद्धिमान था. आ बालक बहಳ बुद्धिमंतनागिದ್ದ. युवक का नाम क्या था? युवक का नाम युवक का नाम आइजैक न्यूटन था. आ बुद्धिमंत बालकನ ಹೆಸರೇನಾಯಿತು? आइजैक न्यूटन. पेट से क्या गिरा? पेट से एक लाल सेब गिरा. ಒಂದು ಕೆಂಪಾದ ಸೇಬನ್ನು ಬಿತ್ತು. युवक कहाँ बैठा था? युवक पेड़ के नीचे बैठा था. युवक कहाँ बैठा था? युवक पेड़ के नीचे बैठा था. युवक ಎಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ? ಆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಹೌದಲ್ವಾ? युवक कैसा था? ಹೇಗಿದ್ದ ಯುವಕ? ಯುವಕ बुद्धिमान था. ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹುಡುಗ. ಯುವಕ का क्या नाम था? ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಯುವಕನ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿತ್ತು? ಐಜೆಕ್ ನ್ಯೂಟನ್. पेड़ से क्या गिरा? पेड़ से एक लाल सेब गिरा. ಮರದಿಂದ ಒಂದು ಕೆಂಪಾದ ಹಣ್ಣು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು. ಯುವಕ कहाँ बैठा था? ಆ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ? ಯುವಕ पेड़ के नीचे बैठा था. ಆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅವನು ಕೂತಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಈ ಕವಿತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಭಾವಾರ್ಥವು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗೆ इस कविता से संबंधित कुछ व्याकरणांशों को हम अब देखेंगे. विलोम शब्द विरुद्धार्थक पद या उल्टे शब्द. सगुण, इसका विलोम शब्द है निर्गुण. सगुण निर्गुण. ऊपर नीचे. ऊपर देखा पद्धति बने चला. ऊपर देखा और नीचे देखा. दिन रात. धरती भूमि. आसमान आकाश. आसमान आकाश. और एक बार सगुण का विलोम निर्गुण. ऊपर का विलोम नीचे. दिन रात धरती आसमान. अन्य वचन रूप लिखिए. पेड़. कुछ शब्दों को एक वचन में वैसे ही कहते हैं और बहुवचन में. पेड़ का बहुवचन पेड़. जल्दी ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. पेड़ के बहुवचन पेड़. वस्तु का बहुवचन वस्तुएं. वस्तु का बहुवचन वस्तुएं. बच्चा का बहुवचन बच्चे. बेटा का बहुवचन बेटे. अगर एक वचन में दिया तो बहुवचन में बदल देना. बहुवचन में दिया तो एक वचन में बदल देना. पेट का बहुवचन पेट. बच्चा का बहुवचन बच्चे. वस्तु का बहुवचन वस्तुएं. बेटा का बहुवचन बेटे. आगे और अन्य लिंग रूप को देखेंगे. मोर. इसका अन्य लिंग रूप मोरनी. चाचा चाची. मोर मोरनी. चाचा चाची. ऊंट ऊंटनी.
बार पढ़कर और अभ्यास के प्रश्नों को उत्तर अपने नोट्स में लिखना और उसके बाद गृह कार्य के 2 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी आप लिखकर लाना। एक गृह कार्य का पहला प्रश्न है, पेड़ से गिरे सेब को देखकर न्यूटन ने क्या सोचा। जो पेड़ से गिरे हुए और गिरते हुए सेब को ಬೇನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋ ಆ ಸೇಬನ್ನ ನೋಡಿ न्यूटन ने क्या सोचा। न्यूटन ಏನಂತ ಯೋಚಿಸಿದ। दूसरा, सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा। ऊपर से नीचे क्यों गिरा, आपका मालूम है ना, और क्योंकि हमारी धरती को चुंबकीय गुण है, इसलिए पेड़ ऊपर से नीचे गिरा। न्यूटन ने खोजबीन करके क्या समझाया। न्यूटन ने खोजबीन करके क्या समझाया, उन्होंने हमारी धरती को चुंबकीय गुण है ये पता लगाकर उन्होंने समझाया। इस तरह इन 2 कार्य के प्रश्न